हे गुणी गणाग्रगण्य ज्योतिष प्रेमी श्रोता बंधु आसतु आमे मंगलवार पाई प्रस्तुत हवा। 27 नक्षत्र 12 राशि किभଳି भाବରେ ग्रह चरित्रर सम्मुखीन हेबे, किए केउं प्रकार सुख शांति पाइबे से विषय दीपद दुख सुख हवा। 12 तारीख मंगलवार एदिन सूर्य 5:13 पर उदय हेबे, 6:12 पर अस्त हेबे। एदिनर बोले मंगलवार मंद समय 2:58 रु 4:36, 2:58 रु 4:36। एदिन जेहेतु दशमी तिथि रोचे तेणु कलम शाग खाइबा मना, कलम शाग खाइबा मना। एदिन मकर घातबार आउ मिथुन पुरुषंकर घातचंद्र, मीन राशिर घातचंद्र। ये गला पंचांग दर्शन। हेले 12 तारीख मंगलवार मेष राशिर कौन लाभ हम ना पदोन्नति हम। जी जो पदवी थे तांकर टिके ऊपर गति हम, पदोन्नति हम। राति 1:17 जाए द्विजा नक्षत्र शुभ समय बलवत्तर रहिबो। ए समय राति 6:25 जाए जहाँ रहिबो ताहा मिठा मिठा लागिबो। ता माने राति 6:25 पर्यंत मेष राशि लोक टिके भल खबर मिलिबो। राति 6:25 पर ठारू आउ भल समय नाही। देह खराब हेबो, व्यय बढ़ी जीवो, खर्चांत हेबे, पारिवारिक कलहर सूत्रपात हेबो। मात्र से जाए माने सूर्योदय ठारू राति 6:25 जाए निर्बाधारे बढ़िया आय हेबो, अमल हेबो, शुभ खबर मिलिबो। आउ नूतन योजना, नूतन आयपंथा खोलीजिबो। देह मन सुस्थ रहिबो, रुचिकर खाद्य मिलिबो, मधुरवासी मित्र और आनंदप्रद आयपंथा बलवत्तर रहिबो। कौन बुझिले? संध्या माने राति 6:25 जाए ये सब दिगुरु भल। 6:25 पर घर पलि आसवा, देह खराब हम, खर्च बढ़ीज, असुविधा हम, कौटी कौन बाड़े पिटी हो जापरती इत्यादि इत्यादि इत्यादि। वृष राशि 12 तारीख मंगलवार वृष राशि धन लाभ योग अच्छी। राति 1:17 जाए रोहिणी शुभ समय रहिबो। वृष राशि पाई एक मधुमंगल दिन। हाँ किबे ना मंगलवार दिन सारा जहाँ जेतिकी आय हेबो राति 6:25 पर ठारू से आय बढ़ीज। शारीरिक समस्या आदौ नहीं, विविध लाभ भी हेबो। कृत कर्म पाई आदर मिलिबो, सम्मानित हेबे। नूतन कर्म योजना कार्यकारी हेबो। बड़ खुशी रे राति रे आनंददायी निद्रा हम। घुंगुड़ी छाड़वा शोकरी। हाँ एबे आलोचना करिबा मिथुन राशि कथा। 12 तारीख मंगलवार मिथुन राशि पुरुषंकर घातचंद्र राति 1:15 जाए आर्द्रा नक्षत्र शुभ रहिबो। आज मिथुन राशि लोके कर्मरु सुख पाइबे। जहाँ किसी भल काम हेबो राति 6:25 पर से जाए जेते सुख सबू ता बाटर से चलीज। आमको किसी मिलबनी न जजौ न तस्थौ अवता। संध्या 6टा पर्यंत भल ना। संध्या 6टा पर्यंत आमको जगी रखी भावी विचारी परिवार रे समाज रे कर्मक्षेत्र रे न चलिले अपमानित होगा पड़ो। देह सुस्थ रहिबो तापरे। तेणु 6:25 पर कर्म पाई श्रद्धा बढ़िबो, निष्ठा आसीबो, खटिबे, आय करिवे, खाइबे और खुशी हेबे।
ଯେତେ ରାତି ବଢ଼ୁଥିବ ସେତେ ସୁଖ ବଢ଼ୁଥିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା 25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗି ରଖି ଭାବି ଚିନ୍ତି ବୁଝି ବିଚାରି ଆମ ପରିବାରରେ, ଲୋକ ସମାଜରେ, ଆଉ ଜନ ସମାଜରେ, ସବୁ ଜାଗାରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଅପମାନ ମିଳିବ। ସାବଧାନ। ଆଲୋ ସଖୀ, ଆପଣା ମହତ ଆପେ ରଖି। କର୍କଟ ରାଶି 12 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର। କର୍କଟ ରାଶିର ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ଯୋଗ ଅଛି। ଅର୍ଥ ଖାଲି ସରିଯିବ। ରୋଗରେ, ବ୍ୟାଧିରେ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ପିଲାଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ, ପରିବାର ପାଇଁ ଇତ୍ୟାଦି। ତେଣୁ ମଙ୍ଗଳବାର କର୍କଟ ରାଶିର ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ଯୋଗ ଅଛି। ରାତି 1:15 ଯାଏ ପୁଷ୍ୟାର ଶୁଭ। ଦିନଟି କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଶୁଭ ନୁହେଁ। କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭ ନୁହେଁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ପୁଷ୍ୟାର ଶୁଭ। ସେ ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ। କର୍କଟ ଗୋଟିଏ ପରିବାର, ତା ପରିବାରରେ 3 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ପୁନର୍ବସୁ, ପୁଷ୍ୟା, ଅଶ୍ଳେଷା। ପୁଷ୍ୟା ପାଇଁ ଟିକେ ଶୁଭ, ବାକି ପୁନର୍ବସୁ, ଅଶ୍ଳେଷା ପାଇଁ ଅଶୁଭ। ମାନେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଦିନଟି କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଶୁଭ ନୁହେଁ। ରାତି 6ଟା 25 ଯାଏ ଦୁଃଖ ଆଉ ଦୁଃଖ, ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଦୁଃଖ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। 6ଟା 25 ପରଠାରୁ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ ନ କଲେ ଅପମାନିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ ନୀରବତା ରକ୍ଷା କଲେ ଭଲ। ସବୁ ସୁଖ ଆନନ୍ଦ ଖାଲି ଶୁଣିବେ, କିଛି ପାଖକୁ ମିଳିବନି, ପାଖକୁ ଆସିବନି। କର୍କଟ ଲୋକମାନେ ଖାଲି କର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ ହେବେ, ଶୁଣିବେ, ଆଖିରେ ଦେଖିବେନି କି ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇ ପାରିବେନି ସୁଖକୁ। କର୍କଟ ରାଶିର ମଙ୍ଗଳବାର ଆଦୌ ଶୁଭ ନୁହେଁ। ସିଂହ ରାଶି 12 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର। ସିଂହ ରାଶିର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇ କ୍ଲେଶ ଦୂର ହେବ। ରାତି 1:15 ଯାଏ ପୂର୍ବ ଫାଲ୍ଗୁନୀର ଶୁଭ ସମୟ ରହିବ। ରାତି 6ଟା 25 ଯାଏ ଦୁଃସମୟ ଆସିବ। ରାତି 6ଟା 25 ଠାରୁ ମନ୍ଦ ସମୟ ଆସିବ। ଦେହ ଖରାପ ହେବ, ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଯିବ, ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିପାରେ। ବଡ଼ ମନ୍ଦ ସମୟ ସକାଳୁ ରାତି 6ଟା 25 ଯାଏ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ଅର୍ଥାଗମ ହେବ। ସକାଳୁ ରାତି 6ଟା 25 ଯାଏ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ଅର୍ଥାଗମ ହେବ, ମାନେ ବଢ଼ିଆ ଆୟ ହେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଠାରୁ ରାତି 6ଟା 25 ଯାଏ ସିଂହ ରାଶିର ବଢ଼ିଆ ଆୟ ହେବ। ଦେହ ମନ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହିବ, ଆଉ କାମ କରି ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ଜୀବନସାଥୀ ଆଦର ମମତା ଦେଇ ସବୁ ଚିନ୍ତା ଲାଘବ କରିବେ। 6ଟା 25 ଯାଏ। 6ଟା 25 ପରଠାରୁ ତ ଦେହ ଖରାପ ହେବ, ମନ ବିଗିଡ଼ିଯିବ, ବ୍ୟୟ ବଢ଼ିଯିବ। ସାବଧାନ ନ ଚଳିଲେ କେଉଁଠି ପଡ଼ି ଯାଇପାରନ୍ତି, ବାଡ଼େଇ ଯାଇପାରନ୍ତି, ବାହାରୁ ଗଲେ ଧକ୍କା ହେବ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। କନ୍ୟା ରାଶି କଥା 12 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର। କନ୍ୟା ରାଶିର ବନ୍ଧୁ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ରାତି 1:15 ଯାଏ ହସ୍ତାର ଶୁଭ ସମୟ ରହିବ। ଦିନଟି ମଧୁମଙ୍ଗଳ ବର୍ଷଣ ଦିନ। ମଧୁମଙ୍ଗଳ ବର୍ଷଣ ଦିନ, ମଙ୍ଗଳ, ସବୁ ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ, ଆଉ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ ଦିନ ସାରା। ପ୍ରଥମେ ରାତି 6ଟା 25 ଯାଏ ବୃତ୍ତିଗତ ଲାଭ ହେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଠାରୁ ରାତି 6ଟା 25 ଯାଏ ଲସ୍ ନାହିଁ, କ୍ଷତି ନାହିଁ, ଲାଭ, ସବୁ ଦିଗରେ ଲାଭ ହେବ। ଆଉ ଲାଭ କ'ଣ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ଟଙ୍କା ଆସିବ ନା କ'ଣ? ନାହିଁ ମ। କେହି ଜଣେ ମିଠା କଥା କହିବେ, ଯାହାକୁ ପଦେ କହିବେ ସେ ଶୁଣିବ, ଯାହାକୁ ଆଦେଶ କରିବେ ସେ ଆଦେଶ ମାନିବ, ଇତ୍ୟାଦି। ହଁ, ଲାଭ ହେବ। ଉତ୍ତମ ମିତ୍ର ମିଳିବେ, ଭଲ ଆୟପନ୍ଥା, ରୋଚକ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ନ ହେବ ନୁହେଁ, ହେବ ନା। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଅର୍ଥ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟୀ ବାଣିଜ୍ୟ, ଆଉ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନର ଚିକିତ୍ସକ, ଓକିଲ, ଅର୍ଥ ଲାଞ୍ଚୁଆ ଅଫିସର, କ୍ଲର୍କ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ଲାଭ ହେବ। 6ଟା 25 ପରେ ପରେ ଆୟ ଅମଳ ବଢ଼ିଯିବ। ହଁ, ସେଇ ଲାଭ, ସେଇ ଧନ, ସେଇ ରୋଜଗାର ବଢ଼ିଯିବ। ବୃତ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ, ସେବାରୁ ବଢ଼ିଆ ରୋଜଗାର ହେବ। ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ନୂଆ ଖବର ଶୁଣି ଖୁସି ହେବେ।
ମାନେ ମୋଟାମୋଟି କନ୍ୟା ରାଶିର ଏକ ମଧୁ ମଙ୍ଗଳ ଦିନ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତୁଳା କଥା, 12 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର, ତୁଳା ରାଶିର ଶୁଭ ଦିନ। ରାତି 1:15 ଯାଏ ସ୍ୱାତି ନକ୍ଷତ୍ରର ଶୁଭ ସମୟ ରହିବ। ଦିନ ସବୁ ଦିଗରୁ ଉତ୍ତମ। ରାତି 6:25 ଯାଏ ଶରବିଦ୍ଧ। ପାରିବାରିକ, ସାମାଜିକ, ଲୌକିକ ଓ ମୌଳିକ ସୁଖ ମିଳିବ। ରାତି 6:25 ପରେ ବିବିଧ ଲୌକିକ, ଶାରୀରିକ, ବୌଦ୍ଧିକ, ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ ବଣିକମାନେ ଭଲ ଲାଭ କରିବେ। ସଂସାରୀଗଣ ଲାଭଦାୟକ ଖବର ଶୁଣି ଖୁସି ହେବେ। ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସୁ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ବ୍ୟବସାୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନୂଆ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସୁ, ସେମାନଙ୍କର ନୂତନ ଆୟ ପନ୍ଥା ଲାଭ ହେବାର ସୂଚନା ମିଳିବ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ତୁଳା ରାଶିର ବି ଭଲ, କନ୍ୟାର ଭଲ, ତୁଳାର ବି ଭଲ। ବିଛା କଥା ବୁଝିବା। 12 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର, ବିଛା ରାଶିର ଅପମାନ ଯୋଗ। ରାତି 1:15 ଯାଏ ଅନୁରାଧାର ଶୁଭ। ରାତି 6:25 ଯାଏ ଅତି ମନ୍ଦ ସମୟ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ରାତି 6:25 ଯାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଠାରୁ ରାତି 6:25 ଯାଏ ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ଭଲ ନାହିଁ, ଅତି ମନ୍ଦ ସମୟ। ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେବ, ପୁରୁଣା ରୋଗ ବଢ଼ିଯିବ, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବ। ପୁରୁଣା ରୋଗ ଯିଏକି ଆଗରୁ ପୀଡ଼ା ଦେଉଥିଲା, ସେ ଆଜି ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ପୀଡ଼ା ଦେବ। ବନ୍ଧୁ ମହଲରେ ଅନାଦୃତ ହେବେ। ଯଥା ସମୟରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେବନି। ମାତ୍ର ରାତି 6:25 ପରେ ଦୁଃଖ ରାତି ପାହିଯିବ। ରାତି 6:25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ୟା। 6:25 ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଉ। ସନ୍ଧ୍ୟା 6:25 ପରେ ଦୁଃଖ ରାତି ପାହିଯିବ। 6:25ରେ ସୁଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା 6:25 ପରେ ସୁଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବେ। ଦେହ ଭଲ ହୋଇଯିବ, ଆୟପନ୍ଥା ଖୋଲିଯିବ। ସେହି ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଦର କରିବେ, ପରିବାରରେ ଆଦର ପାଇବେ। ବିନା ଆହ୍ୱାନରେ ପରିଜନ ସ୍ୱଜନ ପାଖକୁ ଆସିକରି ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝିବେ। 6:25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ବେଳ ହେବନି ତମ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। 12 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର, ଧନୁ ରାଶିର ପରାକ୍ରମ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରୁଥିଲେ, ଦୁର୍ବଳ ଭାବୁଥିଲେ, ଦରିଦ୍ର ଭାବୁଥିଲେ, ମୂର୍ଖ ଭାବୁଥିଲେ, ଅସହାୟ ଭାବୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଟିକେ ଅନେଇବେ। ଧନୁ ରାଶିର ପରାକ୍ରମ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ରାତି 1:15 ଯାଏ ପୂର୍ବାଷାଢ଼ାର ଶୁଭ ସମୟ ରହିବ। ରାତି 6:25 ପରଠାରୁ ମନ୍ଦ ସମୟ ଆସିବ। ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଠାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:25 ଯାଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। 6:25 ପରଠାରୁ ମନ୍ଦ ସମୟ ଆସିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା 6:25 ପରେ ଅସୁସ୍ଥ ହେବେ। ପୁରୁଣା ରୋଗ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବ। ମୁଣ୍ଡକୁ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଆସିବ। ଶାନ୍ତି ଭଙ୍ଗ ହେବ। ସବୁ କାମ ଯେପରି ଘଣ୍ଟା ଚକଟା ହୋଇଯିବ। କେଉଁଥିରୁ ସଳଖ ସୂତାଟିଏ ପାଇବେନି। ମାତ୍ର ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:25 ଯାଏ ସବୁ ସୁଖ ସୁବିଧା ମିଳିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଠାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:25 ଯାଏ ସବୁ ସୁଖ। 6:25 ପରେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ହେବ। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଠାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:25 ହେଲା। ଏଣୁ କର୍ମ କୁହାଯାଇଗଲା। ତଥାପି ମାତ୍ର ସକାଳୁ 6:25 ଯାଏ ସବୁ ସୁଖ ମିଳିବ। ଧନାଗମ ହେବ। ନିର୍ଭୟରେ ଆପଣ ଭ୍ରମଣ କରିପାରିବେ। ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଦୈନନ୍ଦିନ ବୃତ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ, ସେବା ପ୍ରଭୃତିରୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଆୟ ହେବ। ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ସଜାଡ଼ି ହୋଇ ଶାନ୍ତି ନେବ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା 6:25 ପରେ ଦୁଃଖ। ସନ୍ଧ୍ୟା 6:25 ଯାଏ ସୁଖ। ସନ୍ଧ୍ୟା 6:25 ଯାଏ ଆଲୋକ। ସନ୍ଧ୍ୟା 6:25 ପରେ ଅନ୍ଧାର। ଏ ବୁଝିଗଲା ତ? ସବୁ ଭଲ କାମ ହେବ ଦିନରେ।
ଶାନ୍ତି ସୁଖ ମିଳିବ, ଧନ ଆସିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପରଠାରୁ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଯିବ, ପରିବାରରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, କାମ ଘାଞ୍ଚକଟା ହେଇଯିବ, କିଛି ମିଳିବନି। ମକର ରାଶି 12 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର, ମକର ରାଶିର ଘାତ ବାର। ରାତି 1:15 ଯାଏ ଏମାନେ ଆଜି ସମ୍ମାନିତ ହେବେ। ରାତି 6:25 ଯାଏ ଯଦିଓ ଆୟ ଅମଳରେ ବାଧା ନାହିଁ, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଆପଣଙ୍କୁ ହରଡ଼ରେ ପକାଇବ। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମନ ଟିକେ ଅବୁଝା ହେବ, ମନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ, କିଛି ବାଟଘାଟ ପାଇବନି। ଏଇ ମନ ଅବୁଝା ପାଇଁ ସେମାନେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯିବେ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେବନି। ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ମନ ହରଡ଼ରେ ପକାଇଦେବ, ବଡ଼ ହଇରାଣ ହେବ। ଏଣୁ କର୍ମ ଯୋଜନା ଯଥାରୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିବନି। 6:25 ପରେ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:25 ପରେ ମନ ଘର ଧରିବ, ଦେହ ସୁସ୍ଥ ହେବ। ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପରେ, ସନ୍ଧ୍ୟା 6:25 ପରେ ମନ ଘର ଧରିବ, ଦେହ ସୁସ୍ଥ ହେବ, ଆୟ ବଢ଼ିଯିବ। ଭାଇ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଦର ସମ୍ଭାଷଣ କରିବେ, ପଡ଼ି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ଆଉ ତୁମକୁ ଟିକେ ଆରାମ ଲାଗିବ, ଏ ସଂସାରରେ ମୋର କେହି ପ୍ରିୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଭାବରେ ଦେଖିବେ, ସନ୍ଦେହ କରିବେ, ଏଇ ଲୋକଟା ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଛି ଆଉ, ହଁ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। 12 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର, କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଆଭୂଷଣ ପ୍ରାପ୍ତି। ହଁ, ସୁନା ତ ମାଗଣା ମିଳୁଛି ଆଉ ରୂପା ତ ବଜାରରେ ଜମା ହେଇଛି ଆଉ, ହୀରା ଲୀଳା ମୋତି ମାଣିକ୍ୟ ଏସବୁ ତ ଆମ ପଛରେ ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି। ଆଭୂଷଣ ପ୍ରାପ୍ତି ବୋଇଲେ ଏଠି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଭୂଷଣ ହେଲା ସମ୍ମାନ, ତାପରେ ସ୍ନେହ, ତାପରେ ଆଦର, ତାପରେ ମିଠା ବ୍ୟବହାର, ଏସବୁ ମିଳିବ। ସୁନା ହାର ପିନ୍ଧିବେ, ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଯୁଗ, ଏ ଯେଉଁ ସମୟ, ଏଥିରେ ଆଭୂଷଣ ବୋଇଲେ ଏଇଟା ବୁଝିବେ ନା। ହଁ, ଯଦି ଆପଣ କ୍ଷୀରରେ ଗାଧେଇ ଦଧି ପିଇ ଘିଅ ବଳି ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ଧନ ଜନ ଗୋପ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଯେତେ ବାହାରେ ସେତେ, ସେ କଥା ଅଲଗା। ଆପଣଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1-2ଟା ନା ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଭଳିଆ ଗରିବ ଲୋକ ସେମାନେ କ'ଣ ଏହା କରିପାରିବେ? ଆମେମାନେ ବୁଝୁଛୁ ଆଭୂଷଣ ବୋଇଲେ ସମ୍ମାନ, ଆଦର, ପ୍ରେମ, ଶାନ୍ତି, ସୁଖ ଇତ୍ୟାଦି। ସେ ଯାହା ହେଉଛି ହଉ, ଆମର ଯାହା କେତେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଲୋକଙ୍କୁ କହିବା ଆଭୂଷଣ ପ୍ରାପ୍ତି। ରାତି 1:15 ଯାଏ ଶତଭିସାର ଶୁଭ ସମୟ। ଆପଣମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଠାରୁ ରାତି 6:25 ଯାଏ ସୁଖ ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହେବେ। 6:25 ଠାରୁ ଦୁଃଖ ଅନ୍ଧାରରେ ଡୁବିଯିବେ। ଆୟ କମିଯିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା 6:25 ପରଠୁ ଆୟ କମିଯିବ। ମନ ବ୍ୟଥିତ ହେବ, ମନ ବିଚଳିତ ହେବ, କୌଣସି ଆଦି ଅନ୍ତ ପାଇବେନି, ବେଦନା ବଢ଼ିଯିବ, ମନ ପୀଡ଼ିତ ହେବ। ରାତି 6:25 ଯାଏ ମନ ଲାଖି ମିତ୍ର ଖାଦ୍ୟ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଠାରୁ ରାତି 6:25 ଯାଏ ଦିନ ସମୟ ହାରାହାରି ଏସବୁରେ କ'ଣ ହେବ? ମନ ଲାଖି ମିତ୍ର, ମନ ଲାଖି ଖାଦ୍ୟ, ମନ ଲାଖି ବସ୍ତ୍ର, ମନ ଲାଖି ଅର୍ଥ, ମନ ଲାଖି ବିଦ୍ୟା, ମନ ଲାଖି ତ ମନ ଯାହା ଖୋଜୁଛି ଆଉ ଏଇସବୁ ମିଳିବ। କ'ଣ ମିଳିବ? ମିତ୍ର, ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ଅର୍ଥ, ବିଦ୍ୟା, ଦେବଦର୍ଶନ, ଆଉ ଜୀବନସାଥୀ, ସୁସନ୍ତାନ, ବା 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 ଏସବୁ ମିଳିବ। ହଁ, ସମ୍ମାନ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ, ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହିବ। ହଁ, ବା ବଢ଼ିଆ କଥା ଆଉ। ତାମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:25 ଯାଏ ମାନେ ଦିନ ସାରା ସୁଖ, 6:25 ପରେ ରାତି ଦୁଃଖ। ହଁ, ମୀନ ରାଶି କଥା। 12 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର, ମୀନ ରାଶିର ମନସ୍ତାପ ଯୋଗ। ଖାଲି ଭାବି ହେବେ, ଏଇଟା ମୁଁ କାହିଁ କଲି, ଏଠି ଏ ଜିନିଷ କାହିଁ ରଖିଲି, ଏ ଘରକୁ କାହିଁକି ଗଲି, ଏ ଗାଡ଼ି କାହିଁ ଚଳେଇଲି, ଏ ବାଟେ କାହିଁକି ଗଲି, ମୋର ସେଠି ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ ଥିଲା ଇତ୍ୟାଦି। ଖାଲି ମନ ଦୁଃଖ କରିବେ।
ମଙ୍ଗଳବାର ମୀନ ରାଶିର ମନସ୍ତାପ ଯୋଗ। ରାତି 1:15 ଯାଏ ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ରର ଶୁଭ। ତାଙ୍କ ପରିବାର 3 ଜଣ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି କି? କିଏ କିଏ? ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ର, ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ର, ରେବତୀ ବା। ସେଥିରୁ ମଝିଆ ଲୋକ କିଏ? ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ର। ସେମାନେ ରାତି 1:15 ଯାଏ ଭଲରେ ରହିବେ, ଶୁଭ ସମୟ। ଆଜି ମୀନ ରାଶିର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ପୁଣି ସାବଧାନ, କେଉଁଠି ବାଡ଼େଇ ପିଟି ହେଇଯାଇପାରେ, ଧକ୍କା ହେଇଯାଇପାରେ, ଘରେ ରହିଲେ ବି ସାବଧାନ। ରାତି 6:25 ଯାଏ ଯାବତୀୟ କୌଳିକ, ଦୈହିକ, ଆର୍ଥିକ ଦୁଃଖ ମିଳିବ। ରାତି 6:25 ସନ୍ଧ୍ୟା କହୁନ, ସନ୍ଧ୍ୟା 6:25 ଯାଏ ଯାବତୀୟ କୌଳିକ, ଦୈହିକ, ଆର୍ଥିକ ଦୁଃଖ ମିଳିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା 6:25 ପରଠାରୁ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ। ତା ପରଠାରୁ ଆଗ ଦେହ ଓ ମନ ସୁସ୍ଥ ହେବ। ପରେ ପରେ ଆୟ ଅମଳ ବଢ଼ିଯିବ। ସହକର୍ମୀ, ସହଧର୍ମୀ, ସହଯାତ୍ରୀ, ସହପାଠୀ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହେଲେ ସହକର୍ମୀ, ଯଦି ଆପଣ ଅଫିସରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସହକର୍ମୀ ସେମାନେ। କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମୂଲିଆ ମଜୁରିଆ ଆପଣ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସହକର୍ମୀ। ଆଉ ସହଧର୍ମୀ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ସେ ସହଧର୍ମୀ। ଆଉ ସହଯାତ୍ରୀ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ଭଲରେ ମନ୍ଦରେ ଅଛନ୍ତି, ସହଯାତ୍ରୀ। ସହପାଠୀ, ଯେଉଁଠି ବୁଢ଼ାମାନେ ବସି ଏକାଠି ହେଇ ବାଦାମ ଚୋବଉଛନ୍ତି, ପେପର ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ନ୍ୟୁଜ୍ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସହପାଠୀ। ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଯେମିତି କାମ ସରୁଛି, ପଡ଼ିଶା ଘର ସ୍ତ୍ରୀ ଏକଜୁଟ ହେଇ ପର ପିଣ୍ଡାରେ ବସିକରି କିଏ କେତେ ପାଳିଲା, କିଏ କେତେ ଶୁଙ୍ଘିଲା, କାହାର ଭଲ ହେଲା ମନ୍ଦ ହେଲା, ସେମାନେ ସେ ସହପାଠୀ ନୁହନ୍ତି କି? ଇତ୍ୟାଦି। ଏଇସବୁ ମାନେ ସେମାନେ କିଏ କିଏ ହେଲେ ନା ସହକର୍ମୀ, ସହଧର୍ମୀ, ସହଯାତ୍ରୀ, ସହପାଠୀ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମଧୁର ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଆନନ୍ଦ ଦେବେ। ଆଉ ସାନ୍ଧ୍ୟ ଚା ଜଳଖିଆ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ସକାଳ ଚା ଜଳଖିଆ ବଢ଼ିଆ ହେବନି, ଭଲ ଲାଗିବନି, ରୁଚିକର ହେବନି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଭଲ ହେବନି, ରାତ୍ରି ଭୋଜନଟା ବଢ଼ିଆ ହେବ। ରାତିରେ ମଧୁର ଭୋଜନ ମିଳିବ, ନୂତନ ଆୟର ସନ୍ଧାନ ମିଳିବ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:25 ପରେ। ହେ ମୋର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ, ଆମେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବା। ବୃହଚରଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଆଜି। କାଲି ଆଉ କିଛି ହେବ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଆଜି କେଉଁଠି ରହିବା, ପୁଣି ଈଶ୍ୱର ଚାହିଁଲେ କାଲି ଦୀପ ଲଗାଇବା।